So good morning everyone. In last two lectures we are discussing about the application of GIS, okay, in different fields, in various fields, okay. Before these lectures we have covered the application of GIS in environmental field, in forestry, in hydrology, in military, in health management, in geology. Okay, right now in this lecture we have to discuss about the application of GIS in land information and the application of GIS in civil engineering. Okay, these two terms that we have to discuss in today's lectures. Okay, so we are moving forwards. So our 6th unit is that GIS data and applications. Here is our syllabus. We already discussed in first unit. So in last lecture we have started these applications and all this. So right now we are discussing about the application of GIS in land informations. ठीक आहे, या लँड इन्फॉर्मेशनमध्ये GISचं काय ॲप्लिकेशन आहे. GIS has helped manage land information by facilitating the creation and the maintenance of data for land records, land planning and land use. Okay, GIS help the manage land information by facilitating the creation and the maintenance of data for land records, land planning and land use. Okay, in particular and several local governments have started to implement GIS to help manage their land information. GIS make entering, updating and retrieving the data such as tax record, land use plans, zoning does, and much easier than the age of paper maps. Okay, म्हणजे काय जे काय लँड रेकॉर्ड्स असतील, लँड यूज प्लान्स असतील, ऑल दीज आर गेटिंग मॅनेज बाय GIS. ठीक आहे, जसं पहिले सुरुवातीला व्हायचं लँड रेकॉर्ड डिपार्टमेंट असायचं, त्यातलं सर्व डेटा जो असेल एखाद्या साईडला एखाद्या खोलीमध्ये ठेवल्या जायचं. बट राईट नाव दी GIS इज व्हेरी युजफुल अँड वॉट एव्हर द लँड यूज प्लान्स आर टोटली मेंटेन बाय द GIS. ओके, सो GIS also makes the data enter, also the updating, the retrieving the data, tax record, all these are getting updated by GIS itself. Okay, so whatever work in land information department are totally getting reduced, okay, with the help of GIS, and so all work are getting in efficient manner. Okay, so typical application of GIS in management of terrestrial information are administrative of land registries, for the registration of real estate titles, the creation of land use plans, zone maps, as well as cadastral cartography, data entry into the land information. GIS includes political administrative boundaries, transportation and land cover in this region. This land information is totally important. Okay, so next one, there is an application of GIS in civil engineering. So how GIS plays, आता सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये GISचं ॲप्लिकेशन काय, दॅट ऑल्सो वी हॅव टू सी. ओके, सो GIS plays an crucial role in serve as a complete platform in every phase of infrastructure life cycle. ओके, आता जो इन्फ्रास्ट्रक्चर असं आपण कन्स्ट्रक्ट करतो आहे त्याच्या पूर्ण लाईफ सायकलमध्ये GIS प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, द ॲडव्हान्समेंट अँड द अवेबिलिटी ऑफ टेक्नॉलॉजी हॅव सेट न्यू स्टँडर्ड्स फॉर प्रोफेशनल इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट. whatever the development is going on in terms of construction field, in the infrastructure development field, all these are included in GIS. Okay, so now civil engineers are seeking help with this improved technology and intelligent information system like GIS for infrastructure development. राईट नाव जे काय आपले सिव्हिल इंजिनियर्स आहे ते काय करत आहे, ह्या GISला काय करत आहे, GISला सुद्धा आपण कसं डेव्हलपमेंटसाठी घेत आहे. सपोज इफ यू हॅव टू डेव्हलप अ रिव्हर रिजन, then we will definitely require the GIS help for the catchment area calculation, how this flood level is been increasing, how at what much depth water is there, म्हणजे हे सर्व कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे. सो डेटा जो आपला GIS आहे इट इज इम्पॉर्टंट इन प्लॅनिंग, डेटा कलेक्शन अँड ॲनालिसिस फील्ड. ओके, आता प्लॅनिंगमध्ये असेल, सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये प्लॅनिंगमध्ये पण आपल्याला हा GIS खूप इम्पॉर्टंट आहे. कसा, द मेन कंट्रीब्युशन ऑफ GIS इन प्लॅनिंग इट इज टू प्रोव्हाइड अस with an organized data set that can be help professional to create complex scenario related to site selection, environment impact, ecosystem study, risk management related to use, natural fighting resources, sustainability issues, congestion management, road piping, routing. All these are planning
विथ द हेल्प ऑफ GIS. ओके, म्हणजे आता प्लॅनिंग बघा ना कोणकोणत्या प्लॅनिंगमध्ये काय सस्टेनेबल इश्यू असतील, कंजेशन मॅनेजमेंट असेल, रोड असेल, पाईपलाईन असेल, त्यांचा रूट कसा घ्यायचा आहे, त्याच्यानंतर साईट सिलेक्शन असेल, आपल्याला एन्व्हायरमेंट त्या साईट सिलेक्ट केल्यानंतर एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट काय होऊ शकतो, इकोसिस्टम कशी डिस्टर्ब होईल किंवा होणार नाही, रिस्क मॅनेजमेंट काय असतील, तर रिस्क मॅनेजमेंट म्हणजे काय, फायर प्रोटेक्शन काय असेल का नाही, इज देअर इन फ्लड प्रोटेक्शन ऑर फ्लड मॅनेजमेंट आहे की नाही, हे सर्व मॅनेज करण्यासाठी आपल्याला ड्युरिंग द प्लॅनिंग GIS इज बिकम मोस्ट इफिशियंट टूल फॉर इट. ओके, GIS काय होतं आपल्याला याच्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट टूल सापडतो. ठीक आहे, डाटा कलेक्शन. आता डेटा कलेक्शन असेल, प्रिसाईज अँड ॲक्युरेट डाटा इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन एनी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. ओके, आपल्याला जर एखादा चांगला करेक्ट डेटा जर भेटला तरच आपण एखादाच प्रोजेक्ट काय करतो, रन करू शकतो. इफेक्टिवली एखादा प्रोजेक्ट काय करू शकतो, आपण रन करू शकतो. बरोबर आहे ना. सेम आहे ना, जर आपल्याला GIS काय करतं, इट प्रोव्हाइड्स द टूल्स टू ॲक्सेस द करेक्ट डेटा. ठीक आहे, GIS इज इक्विप्ड विथ ऑलमोस्ट ऑल द टूल्स अँड फंक्शन्स दॅट अलो द युजर्स टू ॲक्सेस द रिक्वायर्ड डेटा इन रिजनेबल टाईम. ओके, म्हणजे एका पर्टिक्युलर टाईममध्ये आपल्याला GIS काय देतं, असा टूल देतं आहे किंवा असं काही देतं आहे की दॅट कॅन सो वी कॅन इझिली अचीव दॅट डेटा व्हेरी युजफुल मॅनर. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपण करू शकतो. दॅट इज नथिंग बट दी डेटा कलेक्शन. ओके, दॅट इज अ फंक्शन ऑफ GIS इन डेटा कलेक्शन. नेक्स्ट वन, देर इज अ ॲनालिसिस. Analysis is the one of the most important and influential phase of infrastructure life cycle. The analysis guide us on the validity and the correctness of design. We can say the analysis is method that supports our design. Some of the analysis that GIS can perform. तर आता ॲनालिसिस GIS कोणकोणत्या टाईपचं ॲनालिसिस करू शकतं. वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ॲनालिसिस, ट्रॅफिक मॅनेजमेंट ॲनालिसिस, सॉईल ॲनालिसिस, त्याच्यानंतर साईट फिजिबिलिटी ॲनालिसिस, एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट ॲनालिसिस, व्हॉल्यूम ऑर एरिया ॲनालिसिस ऑफ कॅचमेंट, रिव्हर ऑर कॅनल पॅटर्न ॲनालिसिस, टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी ॲनालिसिस. ऑल दीज आर इन्क्लुडेड इन दिस सच अ टाईप ऑफ ॲनालिसिस. सो ठीक आहे, अशा टाईपचे ॲनालिसिस कोण करू शकतं, GIS करू शकतो. ठीक आहे, अशा प्रकारच्या ॲनालिसिसमध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे ॲनालिसिस आपल्याला याच्यामध्ये दिसतात. जस्ट अ मिनिट. ठीक आहे, अशा प्रकारचे डिफरंट टाईपचे जे ॲनालिसिस आहे दॅट वी कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ GIS. आपण कशा थ्रू करू शकतो, हे GISच्या सहाय्याने आपण असे हे ॲनालिसिस करू शकतो. वॉटर डिस्ट्रीब्युशन ॲनालिसिस असेल, ट्रॅफिक असेल, ट्रॅफिकचं मॅनेजमेंट कसं करू शकतो, कुठे एखादा सिग्नल टाकू शकतं, कुठंच आपण तिथं जे मध्ये असं सर्कल टाकू शकतो, आपण ट्रॅफिकचं डिस्ट्रीब्युशन कसं करू शकतो, ट्रॅफिक कुठे मॅनेज करू शकतो. ऑल दीज पॉईंट्स, ऑल दीज ॲनालिसिस वी कॅन डू विथ द हेल्प ऑफ GIS. ठीक आहे, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन असेल, सपोज एखादी पाईपलाईन आपल्याला न्यायची एखाद्या सिटीमधनं, तर कुठे स्लोप जास्त आहे, कुठे आपल्याला जास्ती कन्स्ट्रक्शन, कुठे आपल्याला जास्त एक्सकॅव्हेशन करावं लागतं आहे, कुठे कमी करावं लागतं आहे. ऑल these are given by with the help of GIS. ठीक आहे, आपल्याला हे कशाने भेटेल, GISने भेटणार आहे. ठीक आहे, विथ द हेल्प ऑफ GIS वी कॅन इझिली फाइंड आउट. नेक्स्ट वन, सॉइल ॲनालिसिस. वी कॅन इझिली डू अ सॉइल ॲनालिसिस. साईट फिजिबिलिटी ॲनालिसिस, we can easily find out whether that site is feasible for construction or not. Is there any factor that is responsible for it or not, that are impacting or that are creates a harmful effect on it, that also important for it. Okay, environment impact analysis can be done with the help of GIS. आपण जसं बघितलं, व्हॉल्यूम अँड एरिया ॲनालिसिस ऑफ कॅचमेंट, रिव्हर कॅनल पॅटर्न ॲनालिसिस. all these are analyzed with the help of this GIS. ओके, टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी ॲनालिसिस, हे सर्व आपल्याला याच्यातनं भेटतात. ठीक आहे, सेम आहे ना. आपण काय काय बघितलं, लँड इन्फॉर्मेशन अँड GIS इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ओके, सेम आहे कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो. So GIS is also important in terms of construction. It is phase where all layout plans, design paperwork are created in the real world, and the GIS help the professional understand site condition that affect the schedule basis, cost basis, to keep construction on budget, on schedule. GIS guide us on how to use our resources efficiently on site. Okay, timely uses of construction equipment, working hours, effect of seasonal fluctuation,
optimizing the routes for dumpers and concrete trucks, earth filling, cutting, calculation of volumes and areas of constructed phase, thereby helping the estimation in valuation. All these points are included in सिव्हिल इंजिनिअरिंग. ठीक आहे, हे सर्व सिव्हिल इंजिनिअरिंगमधले असलेले पॉईंट आहे, यामध्ये आपल्याला हे इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, इन दिस वे वी हॅव डिस्कस सच अ टाईप ऑफ ॲप्लिकेशन इन व्हरायटी ऑफ फील्ड. ठीक आहे, अशा डिफरंट फील्डमध्ये आपण हे बघितलं आहे. सो नेक्स्ट टॉपिक आपण नेक्स्ट लेक्चरला